بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha maqtovlarga loyiqli bo'lgan Ilohimizni, Robbimizni maqtaymiz, buyuklaymiz, zo'rlaymiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Allohga sig'inamiz. Agar duo talab birasin, haq yo'lga to'g'ri ko'ndirsa, uni hech kim bir kimda adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga to'g'ri ko'ndira olmas. Ham shahad beraman, shinnaqda g'iybat qilarda loyiqli zot yo'q. Mar Ilohimizgina, mar Robbimizgina ul barcha g'iybatlarga loyiqli. Ham shahad beraman, shinnaqda Muhammad ul Alloh taolaning suyukli quli, uning payg'ambari, uning elchisi. Ham so'raymiz Alloh taoladan, Alloh taolo o'zining suyukli payg'ambarine salamini aytsin, salovatini tushirsin, payg'ambarimizni maqtasin. Ham shulay Allohning salovati ham salami bo'lsin payg'ambarimizning oilasine, hamida sahobalarına. Ey qardaşlarım, Alloh taolaga shukr etik, Allohga maqtovlar aytik. Alloh taolo bizga turlidan turli ne'matlarni ne'matlab tura, turlidan turli fursatlarni berib tura. Mana ko'pdan to'g'rigina hali Ramazon oyi o'tib ketdi. Allohning rahmati bilan Allohga boshdan maqtovlar, ul Ramazon oyin o'tib bitirdik. Allohga maqtov. Hamida tog'i bikta ko'rkam, bikta shuhratli bo'lgan, darajali bo'lgan ikinchi g'iybatlarga kelib jetdik. U endi Zulhijjaning 10 kuni. Hozir biz Zulqa'daning so'nggi kunlarida mana hozir Zulhijjaning 10 kuni boshana. Nindi kunlar so'ng ol. Ник shu hali uning darajasi zo'r. Mana haqında Alloh taolo aytadi: "Wal fajri wa layalin ashr." Alloh taolo tong bilan ont etadi. Wal fajr deb aytadi. Tong bilan ont etaman. Ham ont etam 10 tun bilan. Hamchak tafsir olimlari aytadilar, bu oyat Zulhijjaning 10 kuni haqida bora. Alloh taolo ont etadi. Ont etadi Zulhijjaning 10 tuni bilan. Ham bilik, Alloh taolo narsa bilangina ont etmasin, albatta onda darajalik, onda zo'r aybir bilan ont etadi. Ham bu oyatda biz ko'ramiz, Alloh taolo boshda ont etadi tong bilan, anar ont etadi 10 tun bilan. Ham shu Alloh taolo aytadi: "Va yadhkuru ismallohi fi ayyamin ma'lumat." Hatta belgili bo'lgan kunlarda Alloh taolani esga tushirsinlar uchun. Ham bu belgili bo'lgan kunlar, Ibn Kasir o'zining tafsirida aytadi, ul Zulhijjaning 10 kuni. Shu aytib bilan ko'ramiz, Alloh taolo shu 10 kunni, Zulhijjaning 10 kunin o'zining oyatlarida esga tushiradi. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini shu 10 kunda ezgiliklar qilishga chaqira. Ham shu hadislardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlaridan birinchi turli sunnat jintiqdagilar, Buxoridagilar, Tirmizda ham boshqa sunnat jintiqlarindagilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Shu kunlarda ishonilgan yizik amallar Alloh taolo uchun eng yaratgani." Ikkinchi rivoyatdagilar, shu 10 kunda ishlangan amallar eng xayrli amallar, eng ko'rkam, eng darajali, eng ajr savobga erishtira turgan, kishining darajasini ko'tarib turgan kunlar. Ana so'ng sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, Alloh yo'lida jihad qiluvdan da yaxshiroqmi?" Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ayya, hatta Alloh yo'lida jihadga chiqqan kishidan da shu 10 kunda kishi ajr savoblar ishlaydi ekan, jihadga chiquvchilardan da ularning ajr savoblari ko'proq. Illa marag'arda kishi Alloh yo'lida suvishga chiqib, o'zining mol-mulkatini yo'qolta, ham o'zini da yo'qolta, ya'ni birsiz qo'yta, ya'ni hatto o'zi halok bo'la. Mana bundan tish. Chunki mening darajasi ikkinchi. Ammo shundan tish, mana shu 10 kunda bo'lgan qilingan izi amallar
алар инде Аллаһ каршында иң зур дәрәҗәдә. Һәм шулай без беләбез, шушы 10 көндә бар Гарафат көне. Инде шушы бер генә шушы җитәр иде шушы 10 көннең дәрәҗәсенә. Һәм Шейх Ибн Хаҗар рахмаллаһ Фатхул Барида әйтә, шушы көннәрдә бөтен төрле гыйбадатлар җыелган. Ул намаз булсынмы, ураза булсынмы, садака булсынмы, ул курбан шаулар булсынмы, ул хаҗ гамәлләре булсынмы, гомрә гамәлләре булсынмы, тавыфлар. Менә төрледән төрле бөтен гамәлләр шушы бер вакытка җыелган. Шуңа да шушы вакытлар, шушы вакыт 10 көн вакытның дәрәҗәсе, шушы аның дәрәҗәсе зур. Кардәшләрем, шушы дәлилләргә карап без күрәбез. Шушы Зулхиҗҗаның 10 көне гомумән елында иң яхшы көннәр. Хәтта Рамазан аендагы соңгы 10 көннәргә караганда да. Илля мәгәр Рамазан аеның соңгы 10 көннең 10 төне яхшырак, чөнки аның ичендә бар Кадир кичәсе. Шушы Кадир кичәсе булу сәбәплегенә. Әмма көне буенча карасак, көне буенча төн белән түгел, чөнки төн белән Рамазан аенда булган 10 төне хәерлерәк. Чөнки анда Кадир кичәсе бар. Әмма көненә караганда Зулхиҗҗаның беренче 10 көне иң хәерле көннәр. Ел дәврендә иң хәерле көннәр. Шуның өчен дә шушы 10 көнне күркәм рәвештә каршы алыйк, һәм инде җиңнәрне сызганып 10 көндә изи гамәлләрне туплап калыйк, җыеп калыйк. Бу инде кешенең хикмәтлегеннән. Хәтта дөньяда булган мисалны китерсәк тә, бөтенебез килешә моның белән. Агар да сине эшләтүче кеше директор булсынмы, ул сиңа ел дәвренә бирә, әйтик, 40 мең, 50 мең, яки 30 мең дип әйтик. Синең эш хакың аена 30 мең. Аннан соң шундый көннәр килеп җитә, ул сиңа әйтә, туктап тор. Менә шушы 10 көндә эшләсәң, 10 көндә эшләсәң, мин сиңа 300 мең бирәм. Мин сиңа 3 миллион бирәм. Әлбәттә, кеше шушы 10 көнне калдырмас. Башка көннәргә караганда иртәрәк тә киләчәк. Һәм катырак тырышачак эшләргә, чөнки ул белә, күрә, шушы 10 көндә булган эш хакы башка көннәргә караганда күбрәк. Һәм бу инде әлбәттә акылга муафик булган эш. Һәм Аллаһның рәхмәте белән менә Аллаһ Тәала безгә шундый көннәр бирә. Һәм Аллаһтан сорыйк, Аллаһ Тәала инде безгә ныклык бирсен. Аллаһ Тәала безнең аякларыбызны ныгытсын. Аллаһ Тәала безнең ниятләребезне ныгытсын. Шушы көннәрдә изгелек кылырга Аллаһ Тәала безгә ярдәм бирсен. Һәм изгелек кылу. Нинди изгелекләр? Әлбәттә, изгелекләр күп. Шуларның кайберләренә санап китәрбез. Шушы изгелекләрдән инде ул намаз уку. Намазны күркәм рәвештә уку. Җәмәгать белән уку. Мәчеткә иртәрәк килү. Җәяү кеше килсә тагы да хәерлерәк. Чөнки аның һәр адымына әҗер савап. Һәр адымына аның гөнаһы сызыла. Һәм һәр адымына Аллаһ Тәала аның дәрәҗәсен күтәрә. Һәм кайчан кеше фарыз намазын төгәл рәвештә үтеп бетергәч, инде ул сөннәт намазларына күчсен. Сөннәт намазларын шулай ук күркәм рәвештә укысын. Ул духа намазы булсынмы, ул төнге намазлар булсынмы, ул башка нәфил намазлар булсынмы, инде кеше шушы көннәрдә аеруча тырышу кирәк. Һәм намаз хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу хадисне Сәубан радиаллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәаләгә бик күп сәҗдәләр кыл. Чынлыкта син Аллаһ Тәаләгә бер сәҗдә кылсаң да, мәгәр Аллаһ Тәала синең дәрәҗәңне күтәрә. Һәм синең өстеңдә булган гөнаһларны гафу кыла. Шәйтер бу хадистә без күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтә, шакыра күп сәҗдәләр кылу. Күп сәҗдәләр кылуның мәгънәсе монда күп намазлар уку. Чөнки намаз эчендә бар сәҗдәләр. Һәм һәр сәҗдәң Аллаһ каршына якынайта сине. Синең дәрәҗәң күтәрелә һәм гөнаһларың сызыла. Һәм билик, сәҗдә ул кеше белән Аллаһ арасында иң якын урын, иң якын ара Аллаһ белән үзе арасында. Бу хадисне Муслим тапшыра.
Һәм әлбәттә, намазга килгәндә аның фазилатында бик күп дәлилләр килә, бик күп күрсәтмәләр бар. Аннан соң шу 10 көндә изгелекләрдән аермача буларак ул ураза тоту. Чөнки ураза тоту ул изе гамәлләрнең бер төре. Әйе мөслимшенә җыентыгында Айшадан хадис килә. Айша радиллаһу анха әйтә: Зулхиҗҗәнең 9 көнендә мин пәйгамбәребезнең ураза тоткан күрмәдем дип әйтә. Икенче рәваяттә килә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул көннәрдә ураза тотмады дигән. Әмма башка сөннәт җыентыкларында килә шуның киресе. Ничек ул хадисне тапшыра Хунайда бин Халид пәйгамбәребез хатыннарыннан, шулардан Хафса радиллаһу анха. Пәйгамбәребез хатыннарындан килә әсәр, шуңда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям Зулхиҗҗәнең 9 көнен, Ашура көнен һәм айның 3 көндә ураза тота иде. Бу хадис Абу Дауд сөннәт җыентыгында килә, Шайх Албани рахмәллаһ бу хадисны сахихка чыгара. Әйе, тышкы якта капма каршылык булса да, ләкин монда каршылык юк. Чөнки Гайша ул пәйгамбәребезнең бер хатынына кайбер гамәлләрне, изгелекләрне, пәйгамбәребезнең кылган изгелекләрен Гайша күрмәгәндер. Һәм шуның өстәвенә мөмкиндер пәйгамбәребез ул вакытта мөмкиндер ширле булгандыр. Һәм шуңа да Имам Навави рахималлаһ әйтә, Зулхиҗҗәнең 10 көнендә ураза тоту инде ул көчле сөннәтләрдән булып тора. Һәм без беләбез, монда искә төшереп киттек, шу 10 көн эчендә бар Гарафа көне. Һәм ул Гарафа көне 9-нчы көнне була, шу 10 көннең 9-нчы көнендә була. Һәм аның хакында пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям аерым әйтте. Гарафа көндә булган ураза мин өметләнәм Аллаһ Тәгаләгә, ул минем 2 еллык гөнаһымны гафу кылыр дип. Бу хадис Муслим сөннәт җыентыгында килә. Күрәбез, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәбәр бирә. Кемдә кем Гарафа көндә ураза тотса, инде Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылган 2 еллык гөнаһын гафу кылуга. Бу инде күрсәтә шу уразаның урыны дәрәҗәсе икәнлегенә. Һәм аны калдыру кирәк түгел икәнлегенә күрсәтә. Әмма хаҗиларга килгәндә алар Гарафа көндә ураза тотмыйлар, чөнки ул вакытта ул көнне алар Гарафада басып тора торган булалар һәм Аллаһка ялварып дуга кыла торган булалар. Хәтта үзләрен көчләндермәс өчен алар уразага кирмиләр һәм моңа күрсәтә пәйгамбәрнең сөннәте. Пәйгамбәр сөннәтеннән булып тора, Гарафа көндә хаҗиларга бу кала уразага кирмичә инде Аллаһ Тәгаләгә ялвару, дугада нык булу, үзеңне көчле итеп тоту. Һәм шу 10 көннәрдә тагы изгелекләрдән кеше тәкбирләр әйтергә тиеш, Аллаһны мактарга тиеш, альхамдулиллаһ, тәһлилләр, ла илаһа иллаллаһ, вахдаху ла шарика лаһ, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир, тәһлил әйтү, ла илаһа иллаллаһ әйтү, тәсбихлар әйтү, субханаллаһ. Яни Аллаһ Тәгаләне күп итеп искә төшерү шу 10 көндә. Моның хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лияшһаду манафи'a лахум ва яذкуру исмаллаһи фи айямин ма'лумат ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам." Аллаһ Тәгалә сезгә хаҗны фарыз кылды, хәтта шу хаҗда үзегезгә бик күп файдаларны күрү өчен. Шунда хаҗда бик күп файдалар, дини яктан булган файдалар һәм дөньяви яктан да булган файдалар бар. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләне билгеле булган көннәрдә искә төшерү. Һәм шөкер итү, Аллаһ Тәгалә сезгә хайваннарыгыздан, Аллаһ Тәгалә сезгә ризыкларны бирде. Аллаһ Тәгалә ризыкландырды сезгә үзегезнең хайваннарыгыздан. Һәм агар инде үзегезнең хайваннарыгызны, ан'амны, анда керә дия, сыер һәм сарык җинсендә булган хайваннар, аларны курбан итеп чалгач, Аллаһ Тәгалә әйтә: ашагыз һәм инде мискин факирләрне ашатыгыз. Һәм җумһур галимнәре шушы аяткә аңлатма әйткәндә әйттеләр бу Зулхиҗҗәнең 10 көне дип. Ничек без моны искә төшереп киттек. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Вазкуруллаһ фи айямин мa'дудат." Аллаһ Тәгаләне билгеле булган көннәрдә искә төшерегез. Билгеле булган көннәр ул тәшрик көннәре. Менә Зулхиҗҗәнең 1-нче 10 көне, 9-нчы көн ул Гарафа көне, 10-нчы көн ул бәйрәм көне, Курбан чалу көне.
Һәм Корбан шаулы көненнән соң булган тагы 3 көн ул тәшрик көннәре. Ул тәшрик көннәре. Тәшрик көннәрендә Аллаһны күп итеп искә төшерегез дип Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә. Һәм моны куәтләп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе Пәйгамбәрбез әйтә, тәшрик көннәре ул ашау, эчү һәм Аллаһны искә төшерү көннәре. Бу хадис Муслим сөннәтендә килә. Шулай итеп, шул изгелекләрдән, кылынасы изгелекләрдән ул Аллаһны күп итеп искә төшерү. Шул искә төшерүләрдән ул тәкбир әйтү. Һәм тәкбир ничек әйтү? Тәкбирне әйтү аның төрле формасы бар. Шулардан ничек ул сахабалардан килә бу әйтүләр. Кайберләр әйттеләр: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар кабира. Менә бер төре. Икенче төре: Аллаһу акбар, ла илляһ иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Тагы: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илляһ иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Менә шундый кебек тәкбирләрне күп итеп әйтү. Бу тәкбирләрне әйтү ир-атларга да һәм хатын-кызларга да кагыла. Илләмер аерма шунда, хатын-кызлар чит кешеләр каршында тавыш күтәреп әйтмиләр. Әмма ир-атлар инде тавыш күтәреп, тышка чыгарып әйтәләр шушы зикрләрне, шушы тәкбирне. Һәм тәкбиргә килгәндә, Пәйгамбәрнең сөннәтенә карасак, сахабаларның тормышларынан карасак, Зулхиҗдә булган тәкбир 2 төрле була. Берсе гомуми тәкбир, икенчесе инде аерым тәкбир. Гомуми тәкбир Зулхиҗның 1-нче көненнән үк башлана. Менә Зулкаъда айы бетеп, соңгы көне бетә, ахшам намазы укыла, айны күрәләр, яки 30-нчы көн тула Зулкаъданың, шулай итеп Зулхиҗ 1-нче көне керә. Менә шушыннан башлап тәкбирләр башланыла. Син урамда барасыңмы, мәчеткә барасың, мәчеттәме син, кайда гына булма, син инде тәкбирне әйтәсең. Тәкбирне әйтәсең. Бу инде гомуми сурәттә булган тәкбир. Әмма икенче тәкбир, анысы инде аерым тәкбир. Икенче төрлесе. Ул Арафа көненнән башлана. Менә кайчан Зулхиҗның 8-нче көне бетә, башлана Арафа. Менә шуннан башлана тәкбирләр әйтү. Ул намаздан соң тәкбирләр әйтү. Ничек бу әсәрләрдә килә шулай? Кайчан без намазны укып бетергәч, сәламнар әйткәч, Аллаһумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я зал җалали вал икрам дип әйткәч, инде кеше намаздан соң тәкбирләр әйтә. Һәм әлбәттә бу тәкбирләр җәмәгать белән әйтелми, һәрбер кеше аерым әйтә. Чөнки Пәйгамбәр сөннәте шуңа күрсәтә. Һәм менә ничек без күрәбез, менә бу тәкбирләр әйтү, зикрләр әйтү, ул Пәйгамбәребезнең калдырган сөннәте. Менә гәрдә без карасак, мөселманнар арасында ул калдырылган сөннәт. Шуның өчен менә бу сөннәтне торгызыйк. Бу сөннәтне күтәрик. Чөнки Пәйгамбәребез заманында тәкбирләр әйтелә торган булган. Алар бу сөннәтне күтәргәннәр. Ләкин вакытлар үтү белән менә бу сөннәт онытылган. Һәм ничек без күрәбез күз каршыбызда. Инде безгә кирәк Пәйгамбәребез сөннәтен торгызырга, искә төшерергә кешеләргә. Ничек Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям моның хакында әйтә: Миннән соң, минем сөннәтем онытылганнан соң, кемдә кем минем сөннәтемне кире җанландырып җибәрсә, чынлыкта кемдә кем аңа ияреп ул сөннәтне үти башлый икән, үтәүче кешенең дә әҗир савабы булачак күрсәтүче кешегә. Үтәүче кешенең әҗир савабыннан бер нинди әҗир савап кимемичә. Әгәр дә Пәйгамбәр сөннәтен торгызсаң, ул Пәйгамбәребезнең сөннәтен эшләп үзең әҗир савап аласың. Һәм әгәр сиңа кешеләр иярә икән, аларның әҗир саваплары сиңа да була. Шул вакытта алардан да ул әҗир саваплар кимеми. Бу инде Аллаһ Тәгалә рәхмәте булып тора безгә карата. Һәм шулай әгәр дә без сахабаларга карасак, шулардан Ибн Умар һәм Абу Хурайра радиллаһу анһума 10 көнендә, Зулхиҗның 10 көнендә базарларга барып тәкбирләр әйтә торган булганнар, хәтта кешеләргә искә төшерер өчен. Һәм кешеләр моны күреп, алар да әйтә торган булганнар. Һәм бу әсәргә без килсәк, бу әсәр күрсәтми, менә Ибн Умар һәм Абу Хурайра
алар әйткәннәр һәм кешеләр алар артыннан кабатлап, алар бергә җәмәгать белән әйткәннәр юк. Ләкин бу күрсәтә Ибн Умар һәм Абу Хурайра алар кешеләргә искә төшергәннәр. Менә такбир әйтергә кирәк. Онытмагыз, Зулхиджәнең 10 көне бүген. Һәм инде кешеләр аларда такбирләр әйтә торган булганнар. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удвана илля аля залимин. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Һәм шу 10 көндә булган изгилекләрдән ул хаҗ. Ул хаҗ кылу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям моны хакында әйтә: гомрә белән гомрә арасында булган гынахлар гафу ителенә. Һәм кабул ителгән хаҗ аңа җәза җәннәт кенә. Бу хадис Бухари һәм Муслимдә килә. Әгәр дә кешенең хаҗы кабул булна икән Аллаһ каршында, аңа җәза җәннәт. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям икенче хадисендә әйтә: кемдә кем Аллаһ йортына хаҗ кыла икән һәм гынахлар кылмый икән, пычрак сүзләр әйтми икән һәм хатыны белән йокламый икән, җинси мәсәбәткә керми икән, яки уйнау, хатыны белән уйный торган уеннар белән уйнашмый икән, илләмәр ул кайтыр әнисеннән яңа туган бала шикелле. Яни гынахсыз сабый булып кайтачак. Әгәр дә Аллаһ өчен, мән хаҗҗа лилләһ, әгәр дә Аллаһ өчен, кеше күрсен өчен дә түгел, галочка өчен дә түгел, кеше әйтсен өчен дә дип тә түгел, Аллаһ өчен, Аллаһ күрсен, Аллаһ риза булсын, Аллаһ минем бөтен кимчелекләрем гафу кылсын, Аллаһ мине җәннәткә кертсен дигән ният белән хаҗга чыга икән, һәм гынахлар кылмый икән, яраман эшләрне эшләми икән, инде ул яңа туган бала кебек әйләнеп кайтачак үзенең өенә. Бу хадис шулай Бухари, Муслимдә килә. Шак пәйгамбәрбездән сорадылар: нинди иң яхшы гамәл, изе гамәл нинди? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: ул Аллаһка һәм аның Расулына иман китерү. Менә иман китерү ул гамәлләрдән. Аннан соң пәйгамбәрбездән икенче сорау сорадылар: аннан соң нинди соң изе гамәл, иң яхшы гамәл нинди? Пәйгамбәрбез әйтте: ул Аллаһ юлында көрәшү, җихад кылу. Аннан соң сорадылар: аннан соң нинди соң иң әҗр савап, иң изе гамәл? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: ул кабул ителгән хаҗ. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: чынлыкта Аллаһ каршында иң яхшы көннәр ул Курбан чалу көне һәм Мина көннәре. Инде хаҗ кылганда кешеләр Гарафада басып тора, аннан Муздалифага кайталар, аннан соң инде кире Минага кайталар, Минага кайткач таш ыргыталар һәм Курбан чалалар, һәм киридән Минага кайталар, һәм Минада тагы 2 яки 3 көн буе шунда торалар. Менә бу көннәр Аллаһ каршында иң хәерле, иң бийек көннәр. Бу хадис Абу Дауд Суннәҗинтына килә, Шәйх Ибн Рахмулла бу хадисны сахихка чыгара. Һәм шулай шушы көннәрдә әйткәнебезчә, анда бар Гарафа көне, һәм инде Гарафа көне ул иң зур көннәрдән. Һәм Гарафа хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Бу хадисны Ибн Умар радияллаһу анһу тапшыра. Шәйх Ибн Рахмулла бу хадисны сахихка чыгара. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә фәрештәләр каршында горурлана, мактана Гарафага килгән кешеләр белән. Һәм әйтә: карагыз, минем кулларыма, алар миңа килделәр тузанга баткан хәлдә һәм чәчләре тузылган хәлдә. Аллаһ Тәгалә горурлана хаҗилар белән, Гарафага җыелган хаҗилар белән. Икенче хадистә килә, Муслимдәгесендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Гарафа көне шундый көн, шушы көндә Аллаһ Тәгалә иң каты кешеләрне җәһәннәмнән коткара. Аллаһ Тәгалә ул көнне башка көннәрдән аермал буларак иң күп кешеләрне җәһәннәмнән коткара. Ягъни җәһәннәмнән котыла торган көн. Менә шул Гарафа көне. Һәм тагы шушы көннәрдә изгилекләрдән инде ул Курбан чалу, кардәшләрем. Курбан чалына 10-нчы көнне. Иртәнге намаз укыгач, кояш сөңге ераклыгында күтәрелгәч, биеклегендә күтәрелгәч, мөселманнар чыгалар гаит намазына, бәйрәм намазына, намаз укылып беткәч, Курбан чалына. Моңа күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сүннәте.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе ике ак мөгезле тәкә шалды. Берсе үзенең өммәте исеменнән, икенчесе үзенең гаиләсе исеменнән. Ягъни бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнан килгән ныклы сөннәт һәм Аллаһ Тәгаләгә яраткан эшләрдән. Ләкин шуны искә төшереп китү кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям моны безгә үзе хәбәр бирде сахих хадистә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Агар да 10 көн керә икән, һәм берәрегез корбан шаларга теләсә, үзенең шәшен, үзенең тиресен алмасын. Ягъни үзенең тәнендә булган бер тиресен дә куптарып алмасын, тырнагын да кисмәсен, шәшен дә алмасын, кырмасын да. Шуның өчен инде кемдә кем ниятләнә икән корбан шаларга, инде кеше алдан уйлау кирәк, кеше алдан инде әзерләнү кирәк бу хәлгә. 10 көн кергәнче, Зулхиҗҗәнең 10 көне кергәнче алдан ук инде кеше үзенең шәчләрен, мыекларын, кыскартасы җирләрен инде кыскартып бетерә, тырнакларын кыскарта, хәтта 10 көнендә кыскарта алмый торган хәлгә җиткәнче. Һәм тагы башка изгелекләрне кылыйк, инде алар бик күп. Инде ул садакалар бирү, истифхарлар, тәүбәләр китерү, мохтаҗ кешеләргә ярдәмләшү, ата-аналарга изгелек кылу, һәм күптән күп ул изгелекләр күп алар. Һәм инде кеше шу изгелекләрнең төрләрен кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынаю кирәк. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Я Аллаһым, безгә ярдәм бир, шушы 10 көнне үзең теләгәнчә үткәрергә. Я Раббым, Аллаһым, безгә көч-куәт бир, ныклык бир, шушы 10 көнне изгелекләр белән үткәрергә." Инде сорыйбыз: "Раббым, Аллаһым, Синнән безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кыл. Безнең дуаларга мохтаҗ булып ятучы мәйетләр, безнең дә кимчелекләрен, гөнаһларын гафу кыл. Безнең иманнарыбызны арттыр, безнең изгелекләребезне арттыр, я Раббым, Аллаһым, һәм безгә файдалы гыйлем бир, файдасыз гыйлемнәрдән, я Раббым, безне сакла. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Уфраника Раббана ва илайкал масир. Ва акимус салах."